সাধু সাধু সাধু। শুভ সন্ধ্যা। আজ 19শে এপ্রিল 2026 রোজ রবিবার। ITSS এর মূল কথা সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ITSS পেজের আশীর্বাদক ভারতের ষষ্ঠ সঙ্গরাজ শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মহাথেরবান্তিকে বন্দনা জানাই। ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। এখন আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জ্যোতি বিপুলানন্দ থেরুবান্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনাপূর্বক আহ্বান করছি। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। এবং আচিন্ত্য বুদ্ধ ধম্মা চিন্ত্য আচিন্ত্য সুভাসান্নানাম বিপাকোতি আচিন্ত্য তেষাং সচ্চেন শীলেন কান্তিমেতা বলেন চ তে বিদ্বাং অনুরাগন্ধু সাপদুঃখা বিনাশনং তেষাং সচ্চেন শীলেন কান্তিমেতা বলেন চ te vitvang anurakkanto sabhavaya vinasana ang sacena silena kanti metta balena cha te vitvang anurakkanto sabbaroga vinasana bhavato sabbamangalang rakkanto sabba sabba buddhanubhavena sadasote bhavantu te bhavato sabbamangala rakkanto sabba devata Dhammanubhavena sadasote bhavantu te bhavato sabbamangala rakkanto sabba devata sabba sanganubhavena sadasote bhavantu te সাধু সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। মহান সংঘের নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন উপাসক ধীমান বড়ুয়া। নমস্কার। সাধু সাধু সাধু। বুদ্ধাং বন্দামি ধাম্মাং বন্দামি সাংঘাং বন্দামি আহং বন্দামি সবুদা দ্বিতীয়াম্পি বুদ্ধাং বন্দামি ধাম্মাং বন্দামি
Sanghang bandami ahang bandami sabbuddha tatiyampi buddhang bandami dhammang bandami sanghang bandami ahang bandami sabbuddha Okasa bandami bhante sanghang darotena katang sabbang apuradang kamatu nu bhante Dutiyampi bandami bhante sanghang darotena katang sabbang apuradang kamatu nu bhante Tatiyampi bandami bhante sanghang darotena katang sabbang apuradang kamatu no bhante sangho Okasa mayang bhante tisaranena saha pancho silang dhammang yachama anugahang kattua silang deta me bhante Dutiyampi mayang bhante tisaranena saha pancho silang dhammang yachama anugahang kattua silang deta me bhante Tatiyampi mayang bhante tisaranena saha pancho silang dhammang yachama anugahang kattua silang deta me bhante এখন পঞ্চশীল প্রদান করছেন ভারতের ষষ্ঠ সঙ্গরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছেন। Mahang badam tang badetha Ama bhante namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Yampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Saranagamana sampurna Amavante Panatipata veramani sikha padang samadhiyami Anatipata veramani sikkhapadang samadhiyami Adinnadana veramani sikha padang samadhiyami Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami Kamesu miccachara veramani sikha padang samadhiyami Kamesu miccachara veramani sikkhapadang samadhiyami Musavada veramani sikha padang samadhiyami Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami Sura meraya majjapamadatthana veramani sikha padang samadhiyami Sura miriya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami Sadhu sadhu imang tisaranena sating pancha silang dhammang sadhukang surakitang katva pamadena silang sampadetha Amavante silena sugating anti silena bhuga sampada silena nibbuting anti tasma silang visudaye sadhu সাধু সাধু সাধু। এখন ভাবনা 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তে
পান্তিকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। সদ্ধন্য প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানের সাথে ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। এটা আর কি।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वा बुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वा धर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वा सङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ পঞ্চশীল প্রদান 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আইটিএসএস পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। সাধু সাধু। বন্দনা মানতে সাধু। মঙ্গল হোক সবাই। সাধু। বন্দনা নেবেন। সাধু। মঙ্গল হোক। সুস্থ থাকবেন। আপনাদের সবাইকে আগামী 25 তারিখ এপ্রিলের 25 তারিখের জন্য নিমন্ত্রণ করলাম। আচ্ছা বানতে আপনার নিরোগ দীর্ঘায়ু চেষ্টা করবো বানতে যাওয়ার। হ্যাঁ, আমাদের পূর্ণ রাশি গুলো আপনাকে করতেছি বানতে, আপনার নিরোগ দীর্ঘায়ু বানতে তাড়াতাড়ি চলে আসবেন। চেষ্টা করবো বানতে যাওয়ার। বাংলাদেশে সবার আগে চলে যেতাম বানতে। আমাদের মিলন বাবু কোথায় দেখা যাচ্ছে না তো? মিলন বাবু আসেন। ভবিষ্যৎ মামা কোথায়? ভবিষ্যৎ মামাকে আজকে দুর্বল লাগতেছে। দিদি কেমন আছেন? মামা ভালো আছেন মামা? ও মাসি, আপনাদের সবার আশীর্বাদে খুব ভালো আছি। আমার মনে হচ্ছে আপনি একদম ক্লান্ত এরকম মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, গরমে যা গরম পড়েছে, প্রচন্ড গরম পড়েছে। হ্যাঁ, এখানেও পড়তেছে, তো বাংলাদেশেও গরম পড়তেছে। আমাদের বড় দিদি কি অ্যাটেন্ড করবেন পূজনীয় সংঘরাজবান্তের অনুষ্ঠানে? চেষ্টা করবো। কত দূরে দিদি? আমাদের এখান থেকে 2 ঘন্টার রাস্তা। বান্তের মন্দির দিদি যাইতে হবে। দুটো বাস পাল্টিয়ে যেতে হবে। যাইতে হবে দিদি, কোন জায়গায় দিদি আমাদের সংঘরাজবান্তের? জায়গাটা বেহালা। আপনারা থাকেন কোথায় দিদি? হ্যাঁ, আমরা এপারে, নদীর এপারে থাকি, হাওড়া জেলা। দুটো বাস পাল্টিয়ে যেতে হবে। আচ্ছা। আমাদের এখান থেকে বাসে করে কলকাতা, ধর্মতলা থেকে আবার বাসে করে বেহালা। চেষ্টা করবো। আমার সব বন্ধুরা, ওদেরকে বলে দেখবো, যদি যায় সবাই মিলে যাবো। আপনি তো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অ্যাটেন্ড করেন দেখি তো, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। এখন ওই দাদার জন্য তো বেরোতে পারি না বেশি। আমাদের মন্দিরে যেগুলো হয় সেগুলোতেই বেশি থাকি এখন। আমাদের মন্দির এখানে কাছেই আছে, আমাদের সাঁতরাগাছি বলে একটা জায়গা আছে। আপনাদের বান্ধ কম বয়স্ক মনে হয়। আমাদের মানে আমরা আমাদের বড় দিদি,
আপনাদের এই প্যাগোডার যে ভান্তে উনি মনে হয় কম বয়স্ক মনে হয়েছে আমার কাছে, বেশি বয়স্ক না মনে হয়। হ্যাঁ দেখেছেন তো, উনি ওই কক্সবাজারে আপনার থাকে, মানে বাড়ি ওনার। আমাদের পূজনীয় ভান্তে জয়েন করছেন ভারতে বাংলাদেশে। এসে গেছেন সাধু নবগ্রহায় সাধু সাধু। আজকে সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন ধর্মদেশনা দান করার মানুষে। আসুন আমরা পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তিকে সাধুবাদের মাধ্যমে বরণ করে নিই। সাধু সাধু সাধু। বন্দনা ভান্তে। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান করছেন শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জ্যোতি বিপুলানন্দ থেরু বান্তে, কলাউজান মৈত্রী বৌদ্ধ বিহার, লোহাগড়া, চট্টগ্রাম। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে আজকে 125তম পর্বে আলোচনা করবেন পুগল পঁয়ত্তি অভিধর্মের চতুর্থ খণ্ড থেকে। আমি পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তেকে বন্দনাপূর্বক আহ্বান করছি আজকের ধর্মদেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা ভান্তে। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। Tinang puranang nananatya sangbhavang vara indirata siddhang ayatme se bhavati. Ketina vida averale sanga nirvanti virayatayang padito. Etena tattavadena suttite mahatusapada. Etena tattavadena sambhadupa vinasatu. Etena tattavadena patuti jayamangala. সাধু সাধু সাধু। Etana parambu bhagavati araha tathagata avanakati sada bandhana nivedan করছি যে নিধান কর্মে শ্রদ্ধা যে ধর্ম আচরণ করিলে অনুশীলন করিলে সর্বপ্রকার বন্দনা নিবেদন করছি ভগবান শ্রাবক সঙ্গের শ্রাবক সঙ্গের প্রতিষ্ঠার কারণে প্রায় 2500 বছর পরেও ভগবান মহান গন্ধা আমরা লাভ করছি। শ্রাবক বন্দনা নিবেদন করছি এই প্ল্যাটফর্ম সকল সঙ্গের প্রতি এবং গভীর হৃদয় সৃষ্টির শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। ভারতীয় সত্য সংগ্রাজ তিনি
ये प्लाटफॉर्म में संगीत है प्रस्तुति वितरण तथा प्रदान পাবনা কর্ম সম্পাদন করে অভূতপূর্ণ উপকার কল্যাণ সাধন করেন পরম পূজনীয় নিরোগী জীবন তাদের পুণ্যানুমোদন এবং শ্রদ্ধা মৈত্রীময় আশীর্বাদ প্রেরণ করছি এতক্ষণ পর্যন্ত শ্রী চরণে শরণাপন্ন তথা পঞ্চশীল অধিষ্ঠিত হয়ে দর্শনী ভাবনা কর্ম সম্পাদন করার পর শ্রদ্ধা চিত্তিত ভগবান থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য এখানে আপনারা মৈত্রীময় আশীর্বাদ শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসকবৃন্দু, আমি যে বিষয়টি সধর্ম দেশনা করব ইতিহাসের অন্তর্গত অভিধর্ম উপাল্পায়া এই গ্রন্থের উপর কয়েকটি পর্ব করা হয়েছে বাকি যে অংশ তাই রয়েছে বিশুদ্ধ কাহানি বিশুদ্ধ কাহানি মানতে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। পূজনীয় ভালোভাবে বান্তে বোঝা বিদ্যুৎ নাই। কথাগুলো কেটে যাচ্ছে তো বুঝতে পারছি না। বিদ্যুৎ নাই বান্তের এখানে। এখন ঋদ্ধিমান পুদ্গল কাকে বলে বলছে যে মানতে? না দ্বিচক্ষু পুদ্গল, হ্যাঁ দুই চক্ষু পুদ্গল কাহাকে বলে? দ্বৈত। দুই চক্ষু পুদ্গল কাকে বলে? আচ্ছা এখানে যে সাধারণভাবে যে কথাটা বলা হচ্ছে সাধারণ দৃষ্টিতে যদিও বা দুই চক্ষু পুদ্গল মানে দুই চোখ যাহার রয়েছে তাকে বুঝায়, কিন্তু অভিধর্ম পিটকে দুই চক্ষু পুদ্গল এটাকে বলা হয় না, বলা হয়েছে ভিন্নভাবে বা আরো জ্ঞানপূর্বক ভাবে। সেটা সম্পর্কে আমরা জানি কোন পুদ্গলের সেরূপ চক্ষু বিদ্যমান থাকে যা দ্বারা অলব্ধ সম্পদ লাভ করে এবং লব্ধ সম্পদ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়, তাহার তদ্রূপ চক্ষু উন্মোচিত হয়। আমাদের নেটের সমস্যা মনে হয় দাদা নয়। শ্যামলদা আপনি শুনতেছেন? না দিদি বন্ধ, কিছু শোনা যাচ্ছে না। কিছু শোনা যাচ্ছে না তো। ওয়াইফাই ছিল, ওয়াইফাইটাও বন্ধ হয়ে গেছে কারণ থাকার কারণে ছিল তার যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ চলছে। আমি মনে হয় আমি ভিডিওটাও মনে হয় দেখি। তো দ্বিচক্ষু পুদ্গলের কথা কেন বলা হচ্ছে বুঝে যাচ্ছে? হ্যাঁ একটু একটু বোঝা যাচ্ছে।
তাহলে এখানে দুটি চক্ষুর কথা বলা হয়েছে। প্রথম চক্ষু হচ্ছে ইহ জীবনের কথা, লৌকিক জীবনের কথা। এটা এক প্রকার বলা যায় দান, শীল, এই বিষয়গুলোর কথা। তারপর সম্পদ, মান, যশ, খ্যাতি, তারপর বিভিন্ন প্রযুক্তি, বিভিন্ন উদ্ভাবন, অর্থনৈতিক বিষয়াশয়, সাহিত্য, তারপর বিভিন্ন তথ্য উৎকর্ষ বিষয়গুলো যারা উন্নতি সাধন করতে পারে তাদের হাত দ্বারা উন্নতি সাধিত হয়। বিভিন্ন প্রযুক্তি থেকে শুরু করে সাধারণ বিষয়গুলো, অর্থাৎ বর্তমান জীবনে, অর্থাৎ এই বর্তমান জীবনে তাদের জ্ঞানকে ব্যবহার করে লৌকিক জগতে যে বিভিন্ন উপকার সাধন করতে পারে, পাশাপাশি পারিবারিক উন্নতি অর্জন বিষয়গুলো এখানে বলা হচ্ছে। তবে এটার পাশাপাশি তিনি লোকোত্তর জগতেও কুশলপূর্ণ হেতু রচিত করে। যেমন পারামি পূরণ, দশপারামি পূরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে, তারপর হচ্ছে ভাবনা করে, তারপর হচ্ছে নবলোকোত্তর ধর্ম লাভ করার জন্য প্রচেষ্টাশীল হয় এবং লাভ করে, এবং প্রজ্ঞা জ্ঞানের মাধ্যমে ধর্ম জমান্তরের যে অকুশল বিষয়সমূহকে খণ্ডায়িত করে ক্ষয় সাধন করতে পারে। তারপর হচ্ছে আলম্বনকে সঠিক রূপে ধরতে পারে। কুশল কি আলম্বন, লৌকিক আলম্বন, লোকোত্তর আলম্বন, নাকি কুশল আলম্বন, অকুশল আলম্বন, তারপর ধর্ম বিষয় সম্পর্কে, চিত্তানু বিষয় সম্পর্কে, খায়ানু বিষয় সম্পর্কে, বেদানু বিষয় সম্পর্কে, এই বিষয়গুলোকে যথার্থভাবে ধরতে পারে, নির্ধারণ করতে পারে। তারপর বিভিন্ন কুশল অকুশল বিষয়, ভালো মন্দ বিষয়, আধ্যাত্মিক মার্গ নিজের জীবনে প্রয়োগিক করার বিষয়, চতুরার্য সত্যকে সম্যক রূপে উপলব্ধি করার বিষয় ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে যাদের গভীর জ্ঞান উপলব্ধ থাকে তাদেরকেই বলা হচ্ছে এখানে দ্বিচোখ বিশিষ্ট পুজ্ঞল। অর্থাৎ তাহারা ওই ধরনের ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ইহ জীবনে যেমন ভাবে কল্যাণ সাধন করতে পারে, উপকার সাধন করতে পারে, পাশাপাশি লোকোত্তর জগতের জন্য লোকোত্তর মার্গ লাভের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত কল্যাণ সাধন করতে পারে। এই জন্য এই ধরনের ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে এখানে দ্বিচোখ বিশিষ্ট পুজ্ঞল। যেমন উদাহরণস্বরূপ ধরতে পারেন উপাসক আমাদের প্রবীণ সিংহ মহোদয়। তিনি বর্তমান জীবনীয় গার্হস্থ্য জীবনে মোটামুটি একটা ওনার ব্যক্তিগতভাবে পারিবারিক কল্যাণ সাধন করতে পারতেছে, এবং ওনার মাধ্যমে যদি সমাজ উপকার ভোগ করে, ওনার মাধ্যমে যদি জাতির কল্যাণ সাধিত হয়, তাহলে বলা যায় তিনি একজন লৌকিকের একটু বিশিষ্ট। আবার তিনি যদি ধ্যান করে, তারপর যে আলম্বন অনুসারে চিহ্নিত করতে পারে, প্রজ্ঞা জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি কুশল অকুশল ভালো মন্দকে গভীরভাবে সঠিক রূপে জানে, আর যদি তিনি আধ্যাত্মিক মার্গগুলো কিভাবে জীবন ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জীবনে কিভাবে ব্যবহার করা যায় এটি সম্পর্কে জানে, এবং আধ্যাত্মিক মার্গের পথে চলার জন্য সদা সচেষ্ট থাকে। আর তিনি যদি লোকোত্তর মার্গ লাভ করার জন্য গভীরভাবে প্রচেষ্টাশীল হয়, অথবা যে শাবক পারামি বা বৌদ্ধত্ব পারামি ইত্যাদি পারামি পূরণগুলোর ক্ষেত্রে যদি কিছুটা হলে এগিয়ে যায়, এবং ধর্ম জমান্তরের অকুশল সংস্কারগুলো থেকে কিছুটা হলেও যদি ক্ষয় সাধন করতে পারে,
তাহলে আমাদের উপাসক প্রবীর সিংহ মহোদয়কে বলা হবে এখানে দ্বিচোখ বিশিষ্ট পুঙ্গর। কারণ তিনি একদিকে লৌকিক জগতের কার্যক্রমগুলোর ক্ষেত্রে তার উপকার, তাহার দ্বারা উপকার কল্যাণ সাধিত হচ্ছে, পাশাপাশি তার আচারিত ধর্ম আচারিত গুণ প্রভাবে তার লোকোত্তর মার্গ লাভের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এই জন্য তাহাকে বলা হবে এখানে দ্বিচোখ বিশিষ্ট পুঙ্গর। এখানে এই বিষয়টা বলা হয়েছে। তাহলে এই বিষয়টা থেকে আমরা কি শিক্ষা নেব? এই বিষয়টা থেকে আমরা শিক্ষা নেব আমাদের ইহলৌকিক জগতের যেমন ভাবে আমাদের কর্মময় জীবনকে অতিবাহিত করতে হবে, সমাজ জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য সদা প্রচেষ্টাশীল থাকতে হবে, পাশাপাশি আমাদের এই সময়কে এই জীবনকে ব্যবহার করতে হবে আধ্যাত্মিক মার্গ পথে, যে পথ অনুশীলন করলে আমাদের নির্বাণ দিকে মানে এগিয়ে যাওয়া যায়। তারপর আছে কি আমাদের জমান্তরে যে অকুশল সংস্কার থাকে, এই বিষয়গুলোকে সজাগ সচেতনতার সাথে জ্ঞানপূর্বক সাথে তাহাগুলো ধরা এবং ধরে সেই বিষয়গুলোকে খণ্ডায়িত করা প্রজ্ঞার মাধ্যমে। তারপর তথ্য নিষ্ঠা সম্পর্কে গভীরভাবে জানা এবং কুশল এবং অকুশল সম্পর্কে গভীরভাবে জানে। তাহলে জানলে কি হবে? একদিকে কুশল আমাদের সম্পন্ন করতে হবে, মানে এটাকে গ্রহণ করতে হবে, আর অকুশল বিষয় হলে সেটা আমার বর্জন করতে হবে। এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ এখানে দুই ধরনের আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি। একটা হচ্ছে বর্জন শিক্ষা, আর একটা হচ্ছে গ্রহণ শিক্ষা। এখন কোনটি গ্রহণ করব এবং কোনটি বর্জন করব, এটা অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে। যদি এই জ্ঞানটা থাকে তাহলে আপনাকে বলা হবে যে দুই চক্ষু বিশিষ্ট পুঙ্গর, বা আপনাদেরকে বলা হবে দুই চক্ষু বিশিষ্ট পুঙ্গর। তাহলে এখানে আমার গ্রহণের শিক্ষা এবং বর্জনের শিক্ষা এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আমরা প্রতিটা মুহূর্তে চলনে বলনে বা উপবেশনে বা বিভিন্ন স্থানে বিচরণের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা লাভ করতে পারি। এই শিক্ষাগুলো আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার আচরণের মাধ্যমে আমার লৌকিক জগৎ এবং লোকোত্তর জগৎ উভয় জগতে কিন্তু আমাদের যেটা প্রভাবিত করে। পৃথিবীতে বলা যায় এক প্রকার বলা যায়, যদি সামগ্রিকভাবে চিন্তা করা হয় বা সেই ক্ষেত্রে 31 লোকভূমির মধ্যে পৃথিবীর মনুষ্যভূমিটাই হচ্ছে একমাত্র ভূমি, যেই ভূমিতে আপনি পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন, শারীরিক, বাচনিক, মানসিক এই বিষয়গুলো ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন। কিন্তু আপনি অন্যান্য লোকভূমিগুলোতে যদি ভ্রমণ করেন বা অবস্থান হয়, জন্ম হয়, কিন্তু সেখানে কিন্তু পরিবর্তন হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। এই মনুষ্য লোকেই একমাত্র এই অবস্থান। এই জন্য মনুষ্যভূমিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা বৌদ্ধত্ব লাভ করার জন্য প্রচেষ্টাশীল হয়, তারা কিন্তু সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে এই মনুষ্যভূমিকে। আমরা যে পৃথিবীর শাস্ত্রের প্রথম পাঠের মধ্যে অনেক মানে বিষয় জেনেছি, তার মধ্যে একটি বিষয় হচ্ছে কি ভগবান বুদ্ধ তিনি পারামি পূরণ করার জন্য দেবলোক থেকে পর্যন্ত মনুষ্যলোকের চলে আসছেন। কারণ তিনি নিজে ইচ্ছে করে চলে আসছেন, যে কারণ তিনি দেবলোকের দীর্ঘদিন পর্যন্ত সুখ ভোগ করতে পারেন দিব্য সুখ, কিন্তু এই মাধ্যমে তার পারামি পূর্ণ করতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য ভূমিতে আসলে এই পারামি গুলো পরিপূর্ণতা করতে সক্ষম হয়। তাই তিনি এই মনুষ্য ভূমিতে চলে আসার জন্য সদা তৎপরশীল ছিলেন, এবং তিনি যে পারামি গুলো পরিপূর্ণতা করেছে, 10 পারামি, 10 উপপারামি, 10 পরমাত্মিক পারামি, মোট 30টা পারামি পূরণ করেছেন। এই পারামি গুলো কিন্তু অধিকাংশ পারামি এই মনুষ্য লোকে তিনি
পূরণ করেছে। অর্থাৎ মনুষ্যভূমিতে এসেই এই পারামিগুলো, অধিকাংশ পারামিগুলো পরিপূর্ণতা করতে সক্ষম হয়। তাহলে এই জন্য এই মনুষ্যভূমিটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আমরা আজকের এই বিষয়টা থেকে এই শিক্ষাই গ্রহণ করব, আমরা আমাদের এই জীবন ক্ষেত্রে কুশল এবং অকুশল বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে আমরা জানার চেষ্টা করব এবং জেনে নিজের জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করব। যদি প্রয়োগ করতে পারি, ব্যবহার করতে পারি, তাহলে আমার দ্বারা আপনার দ্বারা উপকার কল্যাণ সাধিত হবে এবং ইহা আমার বর্তমান জীবনীয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনীয় মানে তাহার ফলগুলো প্রদান করে থাকে। তো এই ক্ষেত্রে একটু করে বলা যায় কর্মবাদ, কর্মদর্শনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তো মনুষ্যভূমিটা হচ্ছে উভয় কর্ম সম্পাদন করার একটা ভূমি, অর্থাৎ কুশল কর্ম সম্পাদন করা যায় এখানে এই ভূমিতে, আবার আপনি অকুশল কর্ম সম্পাদন করতে পারেন। আবার আপনি এই মনুষ্যভূমি থেকে এসে এমন ধরনের কর্ম করে চতুর উপায়ে যেতে পারেন, আবার নিজের জীবনকে আত্মশুদ্ধি, আত্ম সচেতন এবং আধ্যাত্মিক মার্গ পথে অনুশীলন করে আপনি সুগতি ভূমিও লাভ করতে পারেন। এমনকি পারামি পূর্ণতার মাধ্যমে আপনি সেই নির্বাণ পর্যন্ত নিজেকে পৌঁছে দিতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনার চিত্ত চেতনার আচরণ বিধির উপরেই নির্ভরশীল। এরূপ ভাবে আমি এটাকে উদাহরণ দিয়ে থাকি। আমাদের বৌদ্ধ ধর্মের কর্মবাদ বিষয়টা হচ্ছে একেবারে আয়নার মতন। একজন সাধারণ মানুষ যদি বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে জানতে চায়, যদি উপলব্ধি করতে চায়, মানে বুঝতে চায় লোক মানে সাধারণ জ্ঞানে, তাহলে এটা তুলনা করা যায় বুদ্ধের দর্শনটা হচ্ছে ঠিক আয়নার মতো। আয়নাতে আমরা প্রত্যেকেই দেখি সাজগোজ করার জন্য, ব্রাশ করার জন্য বা অন্যান্য চেহারা দর্শন করার জন্য এই আয়নাটা ব্যবহার করে থাকি বা দেখি। মনে হয় প্রত্যেকেই এই আয়নাটা দেখি। তো আয়নার সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে এই জন্য যে আয়নার সম্মুখে আপনি যদি গিয়ে একটি মিষ্টি হাসি দেন, দেখবেন একেবারে আপনার প্রকৃতি, আপনার অবয়ব, ওখান থেকে একটা প্রতিবিম্ব, প্রতিরূপ আপনাকে মিষ্টি হাসি উপহার দিবে। আর আপনি যদি এই আয়নার সামনে গিয়ে যদি চোখ রাঙিয়ে ওদিকে দেখেন, দেখবে একেবারে ঠিক ওই অনুরূপ ভাবে একেবারে আপনার রূপ, আপনার চেহারা, আপনার প্রকৃতির মতন একটা অবয়ব সেখান থেকে আপনাকে চোখ রাঙিয়ে দেবে, একেবারে চোখ রাঙিয়ে দেখবেন। আর যদি আপনি যদি সে আয়নার সামনে গিয়ে যদি আপনি একটা মানে ওদিকে মানে একটা স্তর দেখান, মানে স্তর দেব একটা, এইভাবে যদি দেখান, দেখবেন সেখান থেকে কেউ একজন, মানে কেউ একজন না, এটা আপনারও একটি রূপ অবয়ব, সেখান থেকে আপনাকে একটা স্তর দেখাবে। ঠিক তদ্রুপ ভাবে আমাদের কর্মময় জীবন ক্ষেত্রেও আপনার জীবন আচরণের উপরেই নির্ভর করবে আপনার প্রতিচ্ছবি, বর্তমান জীবনের জন্য প্রতিচ্ছবি এবং ভবিষ্যৎ জীবনেরও প্রতিচ্ছবি আপনি দেখতে পারবেন। আপনি যদি অত্যাচারী হন, তাহলে আপনাকে অত্যাচারের ফলগুলো ফেস করতে হবে, মুখোমুখি হতে হবে। আপনি যদি অন্যের সাথে সুন্দর একটা কথা বলেন, দেখবেন তিনি আপনার সাথে সুন্দর একটি কথা বলছেন। আপনি যদি অন্য কেউকে নমস্কার দেন, দেখবেন কোনো না কোনো সময় আপনি এই নমস্কারের ফলটা লাভ করেন, আপনি নমস্কার করেন। আপনি যদি অন্যকে সেবা করেন, তাহলে এই সেবা লাভ করবেন। আপনি যদি কোনো প্রাণীর প্রতি অত্যাচারী হন, নির্দয় হন কারো প্রতি, তাহলে আপনাকেও এই বিষয়টা মুখোমুখি হতে হবে যে আপনি কোনো না কোনো সময় নির্দয়ের মুখোমুখি হবেন, অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হবে। তাই এই জন্য আমি একেবারে আয়নার সাথে ভগবান বুদ্ধের এই ধর্ম দর্শনকে তুলনা করি। অর্থাৎ যে রূপ ভাবে আপনি আপনার জীবনকে উপহার দেবেন, ঠিক রূপ আপনি আপনার জীবন থেকে পুনরায় লাভ করবেন। এখানে হয়তো একটা বিষয় কাজ করে,
কিছু বিষয় হয়তো আজকের মধ্যে পেতে পারেন, আর কিছু ফল আছে এই জন্মে পেতে পারেন, আর কিছু ফল আছে 7 দিনের মধ্যে পেতে পারেন। হ্যাঁ, আবার কিছু ফল আছে এক জন্মের মধ্যে পেন, 2 জন্মের মধ্যে পেতে পারেন, 3 জন্মের মধ্যে পেতে পারেন। এই ধরনের কর্মফল গুলো এখানে বিশ্লেষণ আছে। তো এই জন্য আমাদের জীবন পরিক্রমার ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানকে সবসময় সময় মানে গুরুত্ব দিতে হবে, জ্ঞানের উপর বিশ্লেষণ করে জানতে হবে। অজ্ঞানতার কারণে যদি আমরা সেখানে ডুবে যাই, তাহলে কিন্তু আমার জ্ঞান প্রজ্বলিত হবে না। তো যা হোক, আমি এখানে একটি বিষয়ের উপরে আলোচনা করেছি, 2 চোখ বিশিষ্ট পুগল কাকে বলে, এই বিষয় সম্পর্কে আশা করি আমার সাধারণ জ্ঞানে এখানে উত্থাপন করেছি, আলোচনা করেছি। আপনারা জেনেছেন এবং জেনে শুধু জানলে হবে না, এখানে পরিপূর্ণতা আসবে না। আজকে যে ধর্মদেশনা স্থাপন করছেন আপনারা, এখানে কিন্তু আপনি শুধু জেনেছেন, এটার মধ্যে যদি সীমাবদ্ধ থাকেন, তাহলে এর ফলটাও কিন্তু আপনি পাবেন না। এটা যদি আপনি জীবনে ব্যবহার করেন, তাহলে কেবলমাত্র এই আচার এই সদ্ধর্মদেশনার ফলাফলটা আপনি মানে লাভ করতে সক্ষম হবেন। তো একেবারে এটাও হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি আর কি, প্র্যাকটিক্যালি। যেমন উদাহরণ, প্রায় সময় আমি উদাহরণ দিয়ে থাকি। আপনাকে যদি বলা হয় এই যে কমলাটা মিষ্টি, হ্যাঁ, তখন ওই মিষ্টি মানে কমলা দিয়ে পারি বা আঙ্গুর মিষ্টি, সেই বলে ওখান থেকে একটা আপনাকে এগিয়ে দেয়, বলবে সেই দেখেন না। হ্যাঁ, তার মানে কি, আপনাকে যে মিষ্টি বলে এটা আপনি হয়তো বিশ্বাস নাও করতে পারেন, কিন্তু যখন আপনি ওই আঙ্গুরে একটি আঙ্গুর যখন আপনি মুখে চাপিয়ে দেখবেন, জিভের স্বাদটা পাবেন, তখন সাথে সাথে বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ মিষ্টি, এই আঙ্গুরগুলো মিষ্টি, কিনতে চাইবেন। এটা হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য। ঠিক তদ্রুপ বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন বিষয়টাও কিন্তু একেবারে এরকম। আপনি বৌদ্ধ দর্শন গুলোকে জীবন পরিক্রমার ক্ষেত্রে যদি ব্যবহার করতে পারেন, তখনই আপনার জন্য এটা ফলাফলটা একেবারে একুরেট ভাবে, চাক্ষুষ ভাবে মানে বুঝতে পারবেন, উপলব্ধি করতে পারবেন, লাভ করতে পারবেন। হ্যাঁ, কিন্তু যদি আপনি এটা যদি জীবন আচরণে যদি ব্যবহার করতে না পারেন, আমি যদি আমার জীবনে যদি এগুলোর সঠিক রূপে ব্যবহার না করি, তাহলে আমিও এই বিক্ষুব্ধ জীবনের স্বাদ কিরকম, বৌদ্ধ শাসনের আদর্শগুলো জীবন পরিক্রমার ক্ষেত্রে কিরকম, এই বিষয়গুলোকে সম্পর্কে আপনি যথাযথভাবে জানতে সক্ষম হব না। তাই আমাদের সকলে ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করার জন্য এই বিষয়টা জানা দরকার। তো যা হোক, এখানে আর আমি সদর্ম দেশনা দীর্ঘায়িত করছি না। আপনারা যারা মানে এখানে সদর্ম দেশনা ভ্রমণ করেছেন, জ্ঞান সম্পর্কে সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, আশা করি আপনাদের এই বিষয় উপলব্ধির মাধ্যমে নিজের জীবনের কল্যাণ সাধন করবেন। এটাই হচ্ছে আজকের এই সদর্ম দেশনার এই জুমের মূল তাৎপর্যের বিষয়। সকলের জয় মঙ্গল হোক। পুনশ্চ সকল পূজনীয় বিভূসঙ্গের প্রতি গভীর হৃদয়ে শ্রদ্ধা বন্দনা নিবেদন করছি, এবং আপনারা যারা এখানে অনলাইনের মধ্যে সংযুক্ত আছেন, আপনাদের সকলের জীবনে মঙ্গল বয়ে আসুক এবং কুশল হেতু রচিত হোক, অন্তরায় মুক্ত উপদ্রব মুক্ত অবস্থায় যেন থাকেন। এই প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণ পূর্বক নিজের জীবনে সেই বুদ্ধের প্রকৃত গভীর ধর্ম দর্শনটা লাভ করে নিজের জীবনকে যে নির্বাণমুখী করে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, এটাই হোক সকলের প্রচেষ্টা। সকলের জয়মঙ্গল নিবেদন করে আজকের মতো করে সদর্ম দেশনা ইতিকান যাচ্ছি। এতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাধারণ যে ধর্ম দেশনা করা হয়েছে, এই ধর্মদানে হবে আমার আমার অন্তরায় উপদ্রব দুর্বৃত হোক, পাশাপাশি অতি শীঘ্রই যেন এই নির্বাণগামী ধর্মকে আত্মোপলব্ধি করে মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই
এই চেতনা অধিষ্ঠান স্থির রেখে আবারও বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী সুখ কামনা করে আমার সংক্ষিপ্ত এখানে আলোকপাত সতর্মদেশনা ইতি শান্তে জাতি সাধ্যে সাত্তা সুখিত হন্তু জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ধর্মদেশক পান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত দুই চক্ষু পুগল কাকে বলে এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা এবং ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এতে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্ত। এখন পূর্ণ উৎসর্গ। আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের সদ্গতি কামনা করে এবং যারা রোগে দুর্ঘটনায় বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করছেন কলকাতা থেকে উপাসিকা মমতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। হ্যাঁ, আমি সর্বপ্রথমে তথাগত গৌতম বুদ্ধ চরণে বন্দনা, সশ্রদ্ধ ভারতীয়দের প্রতি আমার বন্দনা জানিয়ে এবং উপাসক উপাসিকাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়ে আমি পূর্ণ অনুমোদন শুরু করছি। ইদাং নো ইয়াতিনাং হতো সুখিতা হন্তো ইয়াতায়। ইদাং নো ইয়াতিনাং হতো সুখিতা হন্তো ইয়াতায়। ইদাং নো ইয়াতিনাং হতো সুখিতা হন্তো ইয়াতায়। অন্নমে উদকং ভক্তাং ইয়াতা নিন্নাং পাততি। एवमेव इतो दिन्नां पेतानां उपकापति। यथा बारी वहा पुरा परिपुरन्ति सागरम्। एवमेव इतो दिन्नां पेतानां उपकापति। एतावता च यम्मे सम्पदं सम्पदं सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे भूतायनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। आकदट्टस्य मुम्मट्टा देवनागा महेतिका पुण्यन्तां अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु जिनदेशनं चिरं रक्षन्तु मां परं। इमिना पुयकम्मेना वामे बाला समागमो शतं क्षमागमयोतु यावनिब्बानं पत्या। इदं मे दानं इदं मे शीलं इदं मे पुण्यं आसुबाकया वहं निब्बनस्व पच्चायो होतु भवतु दिक्तातु। साधु সাধু সাধু সাধু। এখন অভিমত প্রকাশ। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তের আলোচনার প্রেক্ষিতে কারো যদি কোনো কিছু জানার বাকি থাকে অভিমত প্রকাশের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন সম্মানিত উপাসক বাবু শ্যামল বড়ুয়া মহোদয়। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। নমস্কার দাদা। আমি বুদ্ধ ধর্ম সংঘ ত্রিরত্নকে গভীর শ্রদ্ধা চিত্তে নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি ITSS আশীর্বাদক ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ পূজনীয় বড়মন্ত্রের চরণে বন্দনা জানাচ্ছি ITSS প্রধান সমন্বয়ক এবং উপদেষ্টা পূজনীয় ইন্দ্র বংশস্থ গ্রন্থের চরণে এবং আজকের প্রধান শ্রদ্ধা আমাদের পরম পালন মাত্র পূজনীয় মন্ত্রী, যিনি আসলে মৈত্রী করুণা মুদিত অপেক্ষার আমাদের কাছে একজন যথেষ্ট আইকন, যাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি, পূজনীয় শ্রদ্ধা দর্শক মন্ত্রে এবং জুমে লাইভে যে সমস্ত ভিক্ষু সংঘ শ্রমণ সংঘ সংযুক্ত আছেন সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা চিত্তে নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ITSS আশীর্বাদক মিলন বড়ুয়া দাদা, উপদেষ্টা মৃদুল সিংহ দাদা এবং ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা আশ্বিন বুদ্ধরক্ষিত ভান্তে পূজনীয় ভান্তে এবং
দেশে বিদেশের যারা আছেন সকল ডোনারবৃন্দ, সঞ্চালনের কবির দাদা সহ যারা আজকে জুমে লাইভে পূজনীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধা দেশনা শুনছেন, তাদের সবাই প্রতি আমি শ্রদ্ধা এবং মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পূজনীয় মন্ত্রী আজকে বিচক্ষু বিশিষ্ট ফুটবল এটার উপর সুন্দর দেশনা করেছেন। আগে আপনার অন্ধপুরুষ ফুটবল, এরপর এক চক্ষু বিশিষ্ট ফুটবল, আগের দেশনাগুলিতে পূজনীয় দেশনা বানতে দেশনা করেছেন, আজকে দ্বিচক্ষু বিশিষ্ট ফুটবলের দেশনা করেছেন। আসলে এটা ধারাবাহিক আগের গুলির সাথে। দ্বিচক্ষু বিশিষ্ট ফুটবল আসলে কারা? যারা আপনার ইহকাল এবং পরকাল যাদের আপনার স্বচ্ছ, তারাই হচ্ছে দ্বিচক্ষু বিশিষ্ট ফুটবল পূজনীয় আমাদের দেশে আমি যেটা বুঝেছি। অর্থাৎ আপনার যাদের আপনার এমন তোর চক্ষু থাকে যারা অলব্ধ সম্পদ লাভ করতে পারে এবং লব্ধ সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে, অর্থাৎ ইহ জীবনেও তারা আপনার সবকিছু বুঝে আর কি, জ্ঞানী প্রাজ্ঞ। আর যারা আপনার কুশলা এবং সাথে সাথে যাদের এমন চক্ষু আছে কুশলা কুশল বুঝতে পারেন, পাপ পুণ্য কোনটা, সদোষ নির্দোষ কোনটা, এটা তারা আইডেন্টিফাই করতে পারেন, তারাই হচ্ছে দ্বিচক্ষু বিশিষ্ট ফুটবল। অর্থাৎ আপনার ইহকাল এবং পরকাল দুই দিকেই তাদের কাছে পরিষ্কার স্বচ্ছ এই ধরনের ফুটবল। আসলে এই ধরনের ফুটবলের সংখ্যা খুবই কম। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয় আপনার যারা ইহকালে আপনার ধন সম্পদ নিয়ে মত্ত আছে অনেক আছে, কিন্তু পরকাল সম্পর্কে কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। কারণ এই আপনার আমাদের এই জীবনের এই ক্ষুদ্র জীবনের এই সম্পদ কিন্তু খুবই আপনার কম সময়ের জন্য এই আছে এই নেই। আপনার পদ্ম পাতার পানি নিয়ে, কচু পাতার পানি নিয়ে এই আছে এই মাত্র নাই। যে কোনো সময় আমাদের এই ধন সম্পদ ধন পুত্র কন্যা সব ত্যাগ করে আমাদেরকে পাড়ি জমাতে হতে পারে। সেজন্য আমাদের এই সমস্ত ভোগ সম্পত্তির মধ্যে থাকলে আমাদের এটা বলা হয় আসলে বাইন মাছের মতো থাকার জন্য বলা হয় আর কি। ওই জন্য আমাদের দেশনায় বলেন বাইন মাছ যেমন কাদার মধ্যে থেকেও কাদায় আপনার কদ্দম শিখতে হয় না, অর্থাৎ খুঁই মাছ বা বাইন মাছ, এটা পুঁই মাছ আপনারা বুঝেন কিনা জানি না, আমাদের শ্রদ্ধেয় গবেষণা দ্বারা আমাদের এদিকে একটা পুঁই মাছ আছে আর কি, এরা বালির মধ্যে থাকে কিন্তু বালি গায়ে লাগে না। বাইন মাছে একই অবস্থা, বালির মধ্যে থাকে কিন্তু বালি গায়ের মধ্যে লাগে না। কচু পাতার মধ্যে পানি জমলেও পানি এগুলি পরে যায়, গায়ে লেগে থাকে না। আসলে এই বৌদ্ধিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেটা বলা হয় আমাদেরকে এভাবে থাকার জন্য আর কি, সব সংসারের সবকিছুর মধ্যে যুক্ত থেকেও নিরাসক্ত থাকা। যে কোনো সময় আমাদের এগুলি ধন সম্পদ পরিবার পরিজন জ্ঞাতি বর্গ সব ত্যাগ করে মুহূর্তের মধ্যে চলে যেতে হতে পারে। সেই জন্য আমাদের পরবর্তী জীবনের জন্য আমরা পরবর্তী যে চ্যুতি প্রতিসন্ধি চিত্ত, যে কোনো আমাদের মৃত্যু হতে পারে। মৃত্যু আপনার আমাদের অসীমের পানি নিয়ে যেতে পারে যে কোনো সময়। সেজন্য আমাদের শুধুমাত্র ইহজাগতিক এই শুধু চক্ষু থাকলে হবে না, ধন সম্পদ যেটা আছে এটা রক্ষা করা, আরো বৃদ্ধি করার, ইহজাগতিক হয়তো বেঁচে থাকার জন্য এটার প্রয়োজন আছে। সাথে সাথে আমাদের পারলৌকিক আপনার সম্পদ কুশল আকুশল পাপ পুণ্য সদোষ নির্দোষ এগুলির মধ্যে আমাদের থাকতে হবে। আসলে ভগবান বুদ্ধ তো বলেছেন আপনার জাল মুক্ত পক্ষী নিয়ে শুধুমাত্র অল্প সংখ্যক এই মানুষ আপনার এই সংসারের ভবচক্র থেকে মুক্ত হতে পারেন। এক্ষেত্রে লোকের মধ্যে আমরা ঘুরে ফিরে আছি। পূজনীয় নেওয়ান্তে আসলে টপিক বড় নয়, অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পূজনীয় নেওয়ান্তের দেশনা শুনেছি, আর এই সমস্ত দেশনাগুলি শোনার মধ্য দিয়ে আমাদের আসলে জ্ঞান চক্ষুর উন্মিলন হচ্ছে। আমি জন্মদের সঞ্চিত পুনরাসে পূজনীয় নেওয়ান্তের চরণে দান করছি। পূজনীয় নেওয়ান্তে শীল সমাধি প্রজ্ঞামণ্ডিত আপনার এই জীবনেই মনুষ্য যেমন সার্থক হোক, পূজনীয় নেওয়ান্তের চরণে আমি গভীর শ্রদ্ধা চিত্তে নত বন্দনা জানি। আমরাও পূজনীয় নেওয়ান্তের কাছ থেকে সবাই যারা সদ্ধর্ম দর্শন শুনছি সবার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করে পূজনীয় নেওয়ান্তের কাছে আমি আমার অভিমত শেষ করছি। পূজনীয় নেওয়ান্তে বন্দনা। সাধু সাধু সাধু, ধন্যবাদ দাদাকে। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন সম্মানিত উপাসিকা কলকাতা থেকে মমতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। পূজনীয় ভান থেকে আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা জানাই। আজকে যে দুই চক্ষু
বিশিষ্ট ফুটবল সম্বন্ধে ভান্তে বলেছেন। আমি প্রথম দিকটা ভালো করে বুঝতে পারিনি, এখন শ্যামল বাবু সবটাই মানে এত সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেন, আজকে খুবই ভালো লেগেছে আজকে এটা। ভান্তে এটা অভিধর্মের কোন অংশে আছে একটুখানি আমাকে বলে দেবেন? হ্যাঁ, অভিধর্ম পিটকের যে ইয়ে আছে 7 খণ্ড, অর্থাৎ এখানে 7 খণ্ডের মধ্যে এক এক চতুর্থ নাম্বার যেটা খণ্ড পুগ্গল পায়াটি বলে, পুগ্গল পায়াটি গ্রন্থ 7 হ্যাঁ অভিধর্ম পিটকের চতুর্থ নাম্বার। হ্যাঁ, এটা পেয়েছি। হ্যাঁ, এটার আহ, এটা কোন জায়গায় আছে? এটা এখানে 19 নাম্বার, হ্যাঁ সরি 18 নাম্বার প্রশ্ন রয়েছে। 18 নাম্বারে তৃতীয় নির্দেশ, 18 নাম্বার প্রশ্ন। তৃতীয় নির্দেশ। হ্যাঁ, তৃতীয় নির্দেশ ত্রিপুগ্গল প্রজ্ঞপ্তি, এটা বলে 18 আছে। নাম্বার। হ্যাঁ, এই হ্যাঁ ত্রিপুগ্গল প্রজ্ঞপ্তি এটা 18 নাম্বারটা। সাধু সাধু সাধু। এখন ভান্তে হ্যাঁ, বন্দনা নেবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা আশীর্বাদ নেন হ্যাঁ আপনি। বুঝতে পেরেছি, খুব ভালো লেগেছে। আর প্রথম দিকটা বুঝতে পারিনি, শ্যামল বাবু যেভাবে বুঝিয়ে দিলেন ভালো লাগলো। ও আসলে আমাদের সমস্যা আছে, হ্যাঁ, আপনি তো নেটওয়ার্কের ভারতে গন্ডগোল হচ্ছে। হ্যাঁ আপনি তো ভারতে আছেন, আমাদের বাংলাদেশে খুব বিদ্যুতের ঠিক আছে সমস্যা ভাই। চলছে শুনছি, জানি তো। এখানে এই বিদ্যুতের সমস্যার পাশাপাশি অন্যান্য সমস্যাগুলো আছে। এটার সাথে আবার নেটওয়ার্কের একটা সম্পর্ক আছে, হ্যাঁ কারণ টাওয়ারের মধ্যে যদি বিদ্যুৎ না থাকে, মনে করেন এ পাশে যেটা টাওয়ার আছে সার্চিং করার জন্য, এই টাওয়ারে যদি বিদ্যুৎ না থাকে অনেক ক্ষেত্রে মানে এটা সমস্যা হয় আর কি। এমনকি অনেক সময় কল দিলে পর্যন্ত এখানে মাঝে মধ্যে সমস্যা পাওয়া যাচ্ছে। তো যা হোক, এটা একটা দেশের মানে একটা সমস্যা বলা যায়, এই জন্য আর কি। বন্দনা নেবেন, আপনি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনি সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, আশীর্বাদ। এখন অভিমত সহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন কলকাতা থেকে সম্মানিত উপাসক ধীমান বড়ুয়া মহোদয় দাদা। আজকে ITSS এর মাধ্যমে সদ্ধর্ম আলোচনায় অংশগ্রহণে ছিলেন পূজনীয় ভান্তে কলাউজান বৌদ্ধ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ। ভান্তে আজকে অন্যান্য দিনের তুলনায় আমাদেরকে আজকেও খুবই কুশল কর্মের বিভিন্ন দিক আলোচনা করলেন, আমরা খুবই উপকৃত হলাম এবং আমাদের সকলের কল্যাণ সাধিত করার মানসে বিভিন্ন রকম আলোচনা করলেন ধর্মের, আমরা খুবই উপকৃত হলাম। ভান্তের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ বন্দনা জানাই। আজকের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুক্ষণ আগে আমাদের শ্যামল দা, মমতাদি তারাও বিভিন্ন আলোচনা করলেন, তাদের থেকে আমরা আরো ক্লিয়ার হলাম। ভান্তে আজকে যে আলোচনা করলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, দুই চক্ষু উদ্গল সম্বন্ধে যে আলোচনা করলেন, তো আমরা অনেক কিছু ভান্তের থেকে জানলাম, খুবই আমাদের উপকার সাধিত হলো। তো ভান্তের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জানা গেল যে আজকে সদ্ধর্ম আলোচনা শুনে যদি ব্যবহারিক জীবন অনুশীলন অনুধাবন করতে পারি, তবেই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা, নিজের কল্যাণ সাধিত হবে। তাই ভান্তে আমাদেরকে সজাগ সচেতনা করলেন যে ধর্ম আলোচনা শুনবো, কিন্তু আমরা দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে না পারি, ধর্ম শ্রবণ শোনা বৃথা। তাই ভান্তে আমাদেরকে এগুলো মাঝে মধ্যে কথা বলে সজাগ সচেতনা করেন। ভান্তে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কুশল দিক আলোচনা করেন। ভান্তে বিভিন্ন ব্যস্ততার মাধ্যমে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কবিতা লেখেন। কিছুদিন আগে পয়লা বৈশাখে
বিভিন্ন স্পোর্টস খেলাধুলা সবার সাথে কুশলা বিনিময় এবং বিভিন্ন ধর্মের কর্মের এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ছিলেন। আমরা ফেসবুকে দেখলাম। তো ITSS এর মাধ্যমে শুধু আমরা ধর্ম শ্রবণ শুনি না, ITSS এর মাধ্যমে আমরা এরকম বিভিন্ন রকম ধর্ম কর্ম এবং কুশল বিনিময় ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা দেখে থাকি। তাই ভান্তের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ। ভান্তে আজকে আলোচনার প্রসঙ্গে আমরা যেগুলো জানলাম, ভান্তে বলল কোনটা গ্রহণ করব কোনটা বর্জন করব সেগুলো যদি বোধগম্য করা যায় তাই দুই চক্ষু পুদ্গলের অন্তর্গত এবং কুশল অকুশল সম্বন্ধে ধারণা করতে হবে। এবং ভান্তে আরো জানালেন যে যারা প্রতি মুহূর্তে কর্মফল সম্বন্ধে অবগত, যারা সুশৃঙ্খল জীবনযাপন সম্বন্ধে অবগত হয়ে সজাগ সচেতনতা থাকেন, তারাই দুই চক্ষু পুদ্গল। তাই আমরা ভান্তের থেকে বিভিন্ন ধর্মের এইসব দুই চক্ষু পুদ্গল সম্বন্ধে শুনলাম। আমরাও যেন আমরা এই মনুষ্য জীবন পেয়েছি খুবই দুর্লভ, যেন প্রতি মুহূর্তে সজাগ সচেতনতার মাধ্যমে আমরা দুই চক্ষু পুদ্গল বিশিষ্ট যেন আমরা এই ধরনের কুশল কাজ করতে পারি এবং অপরের সাথে মৈত্রী বিনিময় কুশলাকুশল জীবনযাপন এবং প্রতি মুহূর্তে যেন সজাগ সচেতনতা এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করতে পারি। তাই ভান্তের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের এগুলো সজাগ সচেতনতা করলেন। তো ভান্তের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ খুবই গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান আলোচনা করার জন্য। পরিশেষে ভান্তের প্রতি বন্দনা জানাই। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে এখন জগতের সকল প্রাণীর উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ প্রদানের মাধ্যমেই আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে। বন্দনা বন্ধু। সাধু সাধু সধর্ম প্রাণ উপাসক উপস্থিত আপনাদের সকলে জয় মঙ্গল সাধিত হোক, পাশাপাশি দেশের কল্যাণ সাধিত হোক। যে দেশের মধ্যে যে সকল সমস্যা, সব সমস্যাগুলো যেন দূরীভূত হয়ে শান্তি বিরাজ করে। বিশ্বের মানুষ তথা অন্যান্য প্রাণী জগৎ পর্যন্ত যেন সুখে থাকুক, এটাই পুণ্যের কাছে প্রার্থনা করি। সর্বশেষ ভগবান বুদ্ধের একটি ধর্মবাণী আবৃত্তির মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানে ইতি টানতে যাচ্ছি। নমো তস্যা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্যা ব্রহ্মদেব নরশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গুণ জ্ঞান মহাকারুণিক যিনি কল্যাণ জগতে প্রদান প্রজ্ঞাদীপ জেলেছেন অতি প্রবাস ভবতীর্ণ সে বুদ্ধে বন্দে নিরন্তর নমি আমি বুদ্ধ গণে গুণের সাগর বরে শূন্য হোক প্রাণী সুখে নিরন্তর দুর্গন্ধ অসুচি দেহ অতিশয় ঘৃণিত সকালে মরিতেছে আমি অমরিব সুগত দেশিত ধর্মে নমিতেছে বরে শূন্য হোক প্রাণী সুখে নিরন্তর দুর্গন্ধ অসুচি দেহ অতিশয় ঘৃণিত সকালে মরিতেছে আমি অমরিব মুনিরা শাবক সঙ্গে নমিয়ত বরে শূন্য হোক প্রাণী সুখে নিরন্তর দুর্গন্ধ অসুচি দেহ অতিশয় ঘৃণিত সকলে মরিতেছে আমিও মরিব
এ বন্দনা এ পূজা এ জ্ঞান প্রবায় সর্ব তৃষ্ণা সর্ব দুঃখ ক্ষয়ে যেন পায় সাধু 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 সর্বে সাধু সদা সুখিতা হন্তু জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক সর্বপ্রকারে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করো সাধু সাধু পূজনীয় বান্তে বন্দনা বান্তে। পূজনীয় বান্তেকে বন্দনা। উপস্থিত সবাইকে নমস্কার। আগামী দিন যথাসময়ে আমাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে, শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি। আগামীকাল আগামী কোন দিন ভাতে? শুদ্ধানন্দ বান্তে। বন্দনা। পূজনীয় বান্তেকে নমস্কার। শুভরাত্রি দাদা, নমস্কার। নমস্কার স্যার। শুভরাত্রি।